Hello friends, welcome to my YouTube channel Success Academy. Today's video I am going to do poem of 7th standard, The Gymnastic Clock. Now, the poem is written by MC Davis. Let us read the poem. The little clock is friends with me. It talks as plain can be, and says each morning as it rises, now don't forget your exercise. Friends, the gymnastic clocks, the name itself says the clock gymnastic means it does exercise daily. Now, what the poem tells us, the little clock is friend with me. The poet MC Davis and the clock is both are friends. It talks as plain can be means like we are talking a simple way, simple manner. The poet and the clock also talks very simple manner, plainly. They talk daily and says each morning as it rises, no, don't forget your exercise. Each morning when the clock rises, to the poet it says that don't forget your exercise. ಈಗ poem in first 4 lines ಓದಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಯೆಟ್ ಕವಿ ಮತ್ತೆ ಗಡಿಯಾರ ಇಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು. ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅದು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತು ಕವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇಸ್ ಈಚ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಡಿಯಾರ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕವಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮರೆಯಬೇಡಿ ಅಂತ ಗಡಿಯಾರ ಕವಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡೈಲಿ. ಈಗ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 lines. Both hands above your head, you know, then lower them very slowly so. Both hands above your head, you know, then lower them very slowly so. Oh, don't get tired and stop that way. I exercise like this all day. Now in these 4 lines, the clock is telling to poet how to exercise. Like in this line tell, both hands above your head. Both hands above your head like this and lower them slowly. Don't get tired while doing the exercise. The clock is telling to poet that don't get tired while doing the exercise because the clock is doing it all the day. Means we have seen clock. The clock's hands will be always moving from up to down, always moving 24 hours. It never sleeps. At night also it will always be moving. So it tells to poet that I do it all the day, you do it also. Don't get tired. Don't get, as I do it, you also do it. Don't get tired easily. ಈಗ ಗಡಿಯಾರ ಕವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಗಡಿಯಾರ ಕವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಬೋವ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್, ಎರಡು ಕೈಗಳು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಲೋವರ್ ದೆಮ್, ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಗ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬೇಗ ಆಯಾಸಗೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ತರ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ದಿನಾಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಲಾಕಿಗೆ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮುಳ್ಳು ದಿನಾಲೂ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ತರ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ತರ ಡೈಲಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟಯರ್ಡ್ ಈಸಿಲಿ. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಗ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಡಿಯಾರ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಂತರ ನಾನು ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗಡಿಯಾರ ತಂತಾನೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಕೊಂತಿದೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಮಾಡು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಬೇಗ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಪೊಯಿಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಫೇಸ್ ದೆನ್ ಐ ಸೇ ಪೂ, ಐ ವುಡಂಟ್ ಬೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಯು, ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮೈ ಆರ್ಮ್ಸ್ round 2. After the clock says to the poet that it does exercise all the day, then poet gets humiliated and right in the face of the clock he says that I wouldn't boast of it like you, means I won't say so much proudly about me like you are telling to me, but I can swing my arms round 2. He says that I also can shake my hands round, I can turn my hands round. I am not proudly telling like you. ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಗಡಿಯಾರ ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಚ್ಕೊಂತತೆ ಪೋಯಿಟ್ ಹತ್ರ. ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಡೇ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತತೆ, ನಾನು ಈ ತರ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಾನು ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಬೇಗ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಪೋಯಿಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಡಿಯಾರ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಪೋಯಿಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫೇಸ್ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಫೇಸ್ ದೆನ್ ಐ ಸೇ ಐ ವುಡಂಟ್ ಬೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಯು, ನಾನು ನಿನ್ ತರ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೊಚ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಗಡಿಯಾರ ಕೊಚ್ಕೊಂತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನಾನು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದ ನನಗೂ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ ತರ ಕೊಚ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮೈ ಆರ್ಮ್ಸ್ ರೌಂಡ್ 2, ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿನ್ ತರ
ತಿರುಗಿಸಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನಷ್ಟು ನಾನು ಕೊಚ್ಕೊನಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಯಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 4 lines friends. And so the clock then looks at me, and I look back, and I and he. Each single morning when we rise, just exercise and exercise. In these 4 lines, the poet is telling. What telling? In these 4 lines, let us know what the poet is going to tell in this 4. Now, after the poet looks at the clock and tells that I won't boast like you, and I can also swing my arms round too. After that, the clock look at him. Look at him and after the poet says, I won't boast like you, I can also turn my hands round too. After that, the clock looks back at him. Clock looks back at him, and poet also looks back at clock. Means both are looking at each other. After that, each single morning when we rise, just exercise and exercise. After that, both the clock and the poet, whenever they rise up early, they both exercise regularly. This is the end friends. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ ತರ ಕೊಚ್ಕೊನಲ್ಲ, ನನಗೂ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ಲಾಕ್ ಗಡಿಯಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕವಿಗೆ, ಗಡಿಯಾರ ಕವಿಗೆ ನೋಡ್ತದೆ, ಕವಿನೂ ಗಡಿಯಾರ ನೋಡ್ತದೆ, ಇಬ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆನ್ ವಿ ರೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಇಬ್ರು ಡೈಲಿ ಅವಾಗಿಂದ ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದಳ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ. ಇದು ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶದ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಕ್. The thing the poet wants to tell to us is that we should not be lazy, we should be active like a clock. ಕ್ಲಾಕ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇರ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಕ್ಲಾಕ್. ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳುತ್ತಾ, ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಮಕ್ಕೊಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. 24 hours ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ನಾವು 24 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಲೇಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೇಸಿ. ಈಗ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೇಸಿ ಇನ್ ದಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್, ದ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಬೈ MC Devs. Please do like, subscribe and share. Thank you friends.